саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисоратон бинандагони гиромӣ. Дар нашри навбатии барномаи нақш мо намоишномаи зол ва рудобаро аз театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови Шаҳри Бохтар интихоб кардем ва хотиррасон мекунем ки аҳли ҳунар бо ин намоишнома дар ҷашнвораи бошукӯҳи Парасту 2023 иштирок намуданд. нақши Шоҳ Манучеҳро ҳунарпешаи ҷавону серталош муваффақ директори театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонов Отахон Саидзода ба дӯст доштанд ва тавонистанд ки бо як маҳорати баланд дар саҳнаи ҳунар нақш офаранд. Салом. Салом, ташаккури зиёд. Хуш омадед ба телевизиони Сафина. Ташаккури зиёд апа Меҳринисо. Дуруд ба ҳама он бинандагоне ки бесаброна барномаҳои фарҳангии телевизиони Сафинаро тамошо мекунанд. Саломат бошед. Ташаккур мегӯем ба шумо. Чунин намоишномаи баландмазмунро, асари таърихиро пешкаши дӯстдорони театр намудед. Ростӣ аз тамошои ин намоишнома ҳозирини толор якҷаҳон маънӣ гирифтанд. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. маросими фестивал озмуни Парасту 2023 албатта аҳли ҳунар, дӯстдорони фарҳанг, умуман роғибони театрро боз ба ҳам овард. дар оғоз мехостем каме атрофи фестивал озмун нақл мекардед ва мегуфтед ки аз рафти ин ҷашнвора чӣ таъссуроте доред? Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат Парастуи 2023 ба куллӣ фарқ мекунад аз парастуҳои дигар. Ростӣ ҳунармандони тамоми театрҳо 18 театри ҷумҳурӣ беҳтарин намоишномаҳоро пешкаш карданд ва мо пеш аз ҳама аз дидори ҳамдигар шод гаштем. ҳама самимият, ҳама садоқат, ҳама он ҳунармандоне ки бо меҳр ин парастуро интизор буданд ва ба орзуи хеш расиданд. Воқеан ҳам имрӯз ана ҳамин гуна фестивалҳо боз моро бо ҳамдигар пайванд месозад. мо огоҳ мешавем аз намоишномаҳои ҳамдигар, тамошо мекунем. нигоҳ кунед ки ин қадар театрҳо кӯшиш карданд, заҳмат кашиданд. ҳар чизе ки дар давоми 2 соли охир беҳтарин намоишномаҳо, беҳтарин асарҳоро ки рӯи саҳна оварданд, имрӯз дар қалби Тоҷикистон, пойтахти азиз, пешкаши бинандаи гиромӣ гардонданд. ва воқеан ҳам ҳар намоише ки мо тамошо мекардем, чун аз боиси хушбахтӣ ва ифтихори мо ҳунармандони театри вилоятӣ аст ки дар рӯзи кушодашавии фестивал намоиши мо оғоз гардид. намоишномаи зол ва рудоба аз рӯи асари таърихӣ Шоҳномаи безаволи устод Абулқосим Фирдавсӣ дар таҳияи коргардони ҷавону умедбахш муваффақ Баҳром Қурбонзода рӯи саҳна омад ва ҳунарпешаҳо образҳои мухталифро хеле моҳирона дар саҳнаи театр нақш офариданд. порчае аз оғози ин намоишномаро бо ҳам мебинем ва бо суҳбатамонро идома медиҳем. سپاس عمر در انتظار فرزند بودم. чаро падар аз тавлиди тифл хурсанд намешавад? яъне ношукрӣ мекунад ва амр медиҳад ки тифлро ба кӯҳе бурда партоянд. вақте ки падар нигоҳ мекунад ки мояш сафед аст, вуҷудаш ларза мегирад ва мегӯяд ки ин чист, ин магар аҳриман аст ва ӯро дар замин мегузорад ва мегӯяд ба навкарон ки онро бурда ба кӯи қоф партоянд. яъне ки дар он вақтҳо ҳамин хел буд ки яъне ки он чизе ки писана меомад бурда дар кӯи қоф бурда мепартофтанд, яъне ки ба суроғаш намерафтанд. ва бубинед ки оҳиста оҳиста ҷавон бар камол мерасад ва инро симурғ ба воя мерасонад. дар он ҷо симурғ онро мегирад, ба худ мегирад. дар он ҷо гургҳо ҳастанд ва ӯро ҳатто метавонистанд ки тамоми гургҳо пора пора кунанд ва паррандаи зебои бо номи симурғ меояду ва онро ба оғӯши худ мегираду бар камол мерасонад. зинда кардану саҳнавӣ гардонидани чунин асари таърихӣ, яъне Шоҳномаи безаволи устод Абулқосим Фирдавсӣ албатта барои дастандоркорон кори саҳлу сода набуд. рӯи ин намоишнома, рӯи ин асар чӣ қадар тамрин кардед? дар ҳақиқат пеш аз оне ки бигӯем ки тамрини мо оғоз шуд, ростӣ вақте ки намоишномаро коргардон пешниҳод кард ба ман, гуфтанд ки Баҳромҷон гуфтанд ки намоишнома рӯи саҳна меорем.
گفتم باشد چرا نه. با همراه استاد جمعه خودوس یعنی که صحنوی گردانده شد. سهم بی‌نهایت زیادی استاد جمعه خودوس در این ساختن این اثر بی‌نهایت زیاد است، زیرا این یک داستان است و از داستان یک اثر ساختن، از دو داستان یک اثر ساختن، چون در اینجا شاه منوچهر بود و این داستان با زال و رودابه یک جا کردن که در اینجا یکی از جوانترین شاه‌ها شاهنشاه منوچهر که در اونجا راهبری اون دولت ایران را به عهده دارد و در اینجا یعنی که از دو داستان یک داستانی ساختن که پورا مکمل باشد، پورا فهمه باشد برای بیننده عزیز و این هم سهم بی‌نهایت استاد جمعه خودوس است و من بسیار از این منبر بلند تشکر میگم، بسیار سپاس و مینتداری میکنم از نام خود و از نام کلکتیو تئاتر برای ساختن چنین اثر، زیرا امروز ما به دراماتورگ بی‌نهایت محتاج هستیم، نیاز داریم و ما پیوسته همکاری‌های ما با استاد جمعه خودوس است و یگانه امروز دراماتورگی است که تمامی صحنه را میداند، اثر را میداند، تمامی یعنی که آفریدن اثرهایی که برای صحنه گذاشته می شود. راستی نمایشنامه خیلی هم زحمت‌های زیاد را طلب کرد، چون نه هر کس به شاهنامه رو میارد و سال دوم است که ما با شاهنامه رو میاریم. در سالهای قبلی یعنی در جشنواره پرستو 2021 به فکرم یعنی نمایشنامه بیژن و منیژه را پیشنهاد کرده بودید و شما جای دوم رو سزاوار گشتید. بله، در حقیقت سال 2021 نیز ما در فستیوال شاهنامه فردوسی یعنی که داستان بیژن و نیژه پیشنهاد کردید و بسیار هم برای ما افتخار بود که چون اولین بار با داستان شاهنامه بی‌زوالی حکیم فردوسی دست زدیم و موفق گشتیم و امسال نیز از جانب کارگردان بهرام قربانزاده پیشنهاد شد نمایشنامه زال و رودابه که در انسینیروفکای استاد جمعه خودوس و در حقیقت ما افتخار میکنیم که وقتی بزرگان ما چنین اثرهای می آفریدند، داستانهای می آفریدند که ملت تاجیک را معرفی میکرد و ما نیز توسط همین نمایشنامه خواستیم باز دوباره نسل نورس را، نسل آینده ساز ملت را آشنا بسازیم که ما کی بودیم، ملت تمدن آفر، ملت فرهنگی، ملت سالار بودیم. تاج و تخت و مقام و مرتبه که نصیب شاه منوچهر است با یک عزم و جسارت و مردانگی به میدان میبراید سخن میگوید. عطاخان سعیدزاده شکوه و جلال شاه منوچهر را بازی میکرد و واقعا با قدومش به نمایشنامه یک جذابیت دیگر بخشید. شاه منوچهر سپاس بایستان که شاهی به من داد. اهریمن با انسان درآمیخت، حق را ناحق، ناحق را حق نشان داد. با دسیسه وی بابای من ایرج را برادرانش کشتند. من شاه منوچهر سوگند میخورم با کین کشنده هایش سلم، تور، همه دلساران و سگساران را زبان کنم، نژاد را معین، دشمن را نابود نمایم. اگر مخفی نباشد هنگام نقش‌آفری بودن لحظه هایی که سخنتان را فراموش کرده باشید و بداهتا از خود سخن گفته باشید؟ راستی در اینجا نثر است، بسیاری این سخنهای ما نثری است، نظم خیلی هم کم است. اگر بگویم که 10-12 مصرع خطا نمیکنم. نثر بیشتر است. نثر بیشتر است، چون نمایشنامه بیژن سراپا نظم بود و این نمایشنامه رو ما خواستیم با همراه استاد جمعه خودوس یعنی و همچنین کارگردان بهرام یعنی که طریقی نثری کنیم، چون اون نمایشنامه نظم بود، اینش از دیگرش یعنی که فرقیت داشته باشد و برای ساختن نثر نیست به نهایت یعنی که استاد زحمت کشیدن و در حقیقت بودن اون جایی که وقتی که ما تمرین میکردیم در تمرین و در روز نمایش‌هایی که ما سفر کردیم در اینجا وقتی که پیشنهاد کردیم به مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون و از طرف رهبریت ولایت بسیار هم خوب قبول کردید. بودن اون لحظه‌ای که ما سخن وقتی که یگم سخنت رو یعنی که فراموش میکنی، لیکن هنرمند این چیزا
бояд сухани дигар сухан нагӯяд, ҳар чизе ки ҳаст ба мувофиқ ба ҳамон намоишнома ҳамон чиза бояд гап занад. Лекин дар ин ҷо тамошобин ягон пай намебарад. Танҳо мо яъне ҳунарманд худашон пай мебаранд ки куҷои чӣ сухане буд. Ростӣ нашудааст, ягон ҷо хатогӣ ҳам накардем. Зеро ин намоишнома хеле ҳам тамрини зиёдро дид ва коргардон бо ҳамроҳи ҳар як ҳунарманд бениҳоят мустақилона низ кор кард. از همسایت زاده ضحاک مهراب شاهی کابلیستان آگاه باش. مهراب شاه و سلم و تور هم داستان نشد، اسب و لشکر نداد. در دوستی استوار با جساو بگیرد. پس به شهری سکساران برو، دشمن را خار بکن. من با ضد تور میروم. چشم. قدر زبانی ناب داشتن، قدر سخنانی بلند مضمون داشتن و توسط این باز ما الهام میگرفتیم. هر سخنی که ما از شاهنامه میزنیم در صحنه بزرگی ملتی تاجیک نشون میدهد و الهام ما افتخار میکنیم که ما تاجیک هستیم و ما افتخار میکنیم که این سخن از زبان ما میبراید. این نقش سیمای ملت ما است و در حقیقت امروز شاهنشاه منوچهر که جوانترین شاه ها میباشد، وقتی که بابایش را برادرانش میکشند و میخواهد که قصاص آنها را بگیرد، یعنی که آن قاتلانی که بابایش را کشت، یعنی برادرانی ایرج، سلم و تور، و میخواهد که آنها را نیست و نابود کند و آنها بودند یعنی که با همراهی زادگان ضحاک. یعنی همین سبب است که شاه منوچهر اتفاق و اتحاد را در اول نمیپذیرد و میخواهد با دشمن بجنگد و نژادش را نابود سازد. اون چیزی که ناحق بود نمیپسندد. ای مردی بیدادگری شوم، بکشتی برادر سپهری کلاه. کلاه یافتی، چند گریزی، ببین تاجت آوردم بنوگی سینا. درختی که بینشاندی و بار آمد. اگر خار است بارش تو کشتی، اگر پرنیان است تو ریشته. ما بگیر از تاج گریزان نشو. هر کس که نظره ایزدی است همه راه اهریمن است و بدی است. کینه ایرج گرفتم، گناهکار سزای خود یافت. شما کینداری من نیستید، زندگی کنید با دل شاه. در آرایش صحنه، موسیقی و سر و لباس هنرپیشه‌ها که زحمت سنگین کشیدند و در خود تئاتر نوازش سازهای موسیقی به هنرپیشه‌ها آموزانیده می شود یا نه؟ زیرا موسیقی نیز یک جزء جدا نشونده این نمایشنامه بود. بله، در حقیقت درست قید کردید. وقتی که کارگردان همه این زحمت‌های کارگردانند، همه این فکرهای کارگردان است. ببینید که ما در اونجا گروهی رقصی داریم، گروهی سرایندگان داریم، نوازندگان داریم، گروه هنرمندان داریم. همه اینها رو کارگردان استفاده برد، توانست استفاده برده و همچون راهبر تئاتر برای من بسیار افتخارمندم که همه سمت‌هایی که در تئاتر ما جایگیر است، همه آنها رو کارگردان توانست استفاده بردن. یعنی که آنها بیکار نماندن، یعنی که آنها همش سهم داشتن در کجایی در نمایشنامه. ببینید که وقتی که موسیقی صدا می‌دهد،
اون از جمله صدای فورمی فورتپیانو. بله فورتپیانو. ببینید که در یکم نمایشنامه این گونه نیست. ما فورتپیانو در تالار تئاترمون داریم که هر هفته 2 مرتبه 3 مرتبه در مشق‌های آواز از جانب هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد محمد علی ایوبی 1 ساعت 1 ساعت با هنرپیشه‌ها یعنی که تمرین کرده میشود، آموزنده میشود صدا آواز برای خواندن سرود. چون تئاتر ما تئاتر موسیقی مسکوی است، حتما که در نقشه هفته‌ای ما همین چیز جای خودش دارد. یعنی که 1 ساعت روزی دوشنبه، چهارشنبه و جمعه تمرینی آواز است. و خب در اینجا راهبر موسیقی ما عثمان اسماعیلوف خیلی هم زحمت کشید. تلاش‌های کارگردان، طلب‌های کارگردان به نهایت زیاد بود. هر چیزی که می‌خواست، هر موسیقی که میشد در اینجا کارگردان با او اشاره میکرد و خیلی هم اجرایش از جانب آنها خیلی هم خوب بود. ببینید که فورتپیانو در اسپکتاکل، در یک نمایشنامه تاریخی فورتپیانو وقتی که صدا میداد یعنی که آمیخته شد با حاضره و بسیار یک چیز خوبم برام. ما نیز لذت می‌بردیم از اون کارها. اون صدای یعنی فورتپیانو صدا میداد و این چنین اسباب ضربی حاضر زمان یعنی که مدرن میگویند. با اون نیز فیضعلی حسنوف یکی از هنرمندان جوان ما که به نهایت مهارت بلندی اکتیاری نیز دارد و امروز مهارت بلندی نوازندگی اسباب‌های ضربی دارد. ببینید که در اونجا هم اودرنینگ می‌نوازد، هم دایره می‌نوازد. در اونجا هر یک صدایی که میشود با اون اجرایشی اسباب‌ها. ببینید که همه این زحمت‌ها یعنی که کارگردان است. کارگردان توانست همین چیزا پیشنهاد کند. هر چیزی که ما پیشنهاد کردیم و هم فکری کارگردان، هم فکری طراح، هم فکری رسام و همچنین فکری ما همچون راهبری تئاتر در یک جایی که ما فکر کردیم که چی باید باشد لباس هر یک هنرمند، هر یک قهرمان و فکر میکنم که پسندی هم اومد. در یگان نمایشنامه دیگر نقش شاه رو بازی کرده اید یا اینکه این اولین نقش شاه است؟ من در نمایشنامه لکوپک نقش شاهزاده رو بازی کردم. اینجا شاهزاده خیلی هم جوان بود و باز شاهنشاه، شاهی یعنی که سالارتر، یعنی که نه اینکه سالار از جوان کمی باز هم یعنی که تجربه دیده. در نمایشنامه لکوپک بود من نقش شاهزاده رو بازی میکردم که در اونجا با دختری لکوپک یعنی که ساده ترین انسان هایی که بودن عاشق میشود بود. در اینجا من در فستیوال بین المللی در شهر قرقیزستان برگزار گردید نقش دوم درجه مردانه رو با این نقش سزاوار شده بودم. بهترین. آفریدن نقش شاه منوچهر تا کدام اندازه برایتان مشکل بود؟ راستی میگویم که من وقتی که انتخاب کردن اثر من گفتم آخه من شاه منوچهر من باید که همون قهرمان اساسی زال ببازم. و وقتی که من مطالعه کردم، وقتی که من اثر خواندم، وقتی که من نوشتم در دفترها هر یک نقشی که هنرمندان یعنی که به خود میگیرن علاوه در روی نویس میکنن در دفترها و دیدم با من یگان مشکلی نبود. من خیلی مشکلات زیاد بودن یعنی که برای آفریدن نقش چگونه باید باشد و زحمت‌های زیاد هم بود. زحمت‌های زیاد بود و کارگردان جایی میشد که باید تو این خیلی نباشی، باید تو با وقار با غرور وقتی که تو گپ میزنی که وقتی که تو میشنوی که پسری یعنی که یکی از پیوندان شما با دیگر اون نفرانی که با شما دشمن است عاشق میشود، تو باید خیل باشی، باید تو با هم خیل گویی که باید یکی زده مجق میکنی. همین خیل باید یک شاهی بسیار بدخشم بدقهر را نشان دید که مردم باور کند. خدایا در سر بام خورشید ببینم. رودابایی مگر؟ بله، مانندی با آنکه تو رو تصویر نمودن. از خدای جهان خواستم میهانی روحت بینم. یزدان و سپاس که تو رو دیدم، هم شنیدم. رودابا در این لحظه نمایشنامه زال و رودوبه همدیگر را دوست می‌دارند و این دو کبوتر عاشق خود را در آغوش محبت ها احساس می‌کنند. همچون هنرپیشه کسبی و موفق نقش زال و رودوبه را چگونه بها می‌دهید و بودن حالت‌هایی که نقش آفری آنها برایتان قابل قبول نبود؟ راستی نقش زال
фирдавси турдиалӣ ҳунарманди касбӣ аст. ҳунарманди касбӣ аст, хатм кардаи донишкадаи давлатии санъат дар риштаи актёрӣ аст. Барои он кас ман чизе нагуфтам. Барои он кас нагуфтам ки ту инҷа ихел бозӣ кун, зеро вай ҳамин ришта дар ҳамин ришта хатм кардааст, яъне ки таҳсил кардааст ва боз рӯи чанд сол аст ки рӯи саҳнаи ҳунар нақшофарӣ мекунад. Ва нақше ки Рудоба бозӣ кард ҳамон рӯз барои мо бисёр як ифтихор буд. Зеро ки он кас куҷое хатм накардааст, дар риштаи актёрӣ нахондааст, таҳсил накардааст ва танҳо дар коллеҷи фарҳангӣ таҳсил мекунад ва имрӯз рости ҳамарӯза пайваста мо он каса сарзаниш мекардем ки ту бояд духтаре боше ки ошиқ бошӣ, ту бояд духтари шоҳ ҳастӣ, ту малика ҳастӣ, бояд дар саҳна ҳаракатҳои ту, суханҳои ту, ҳар як нигоҳи ту бояд ҳамин хеле бошад ки мардума мафтун кунад ки ту Рудобаӣ. ва бениҳоят ростӣ ҳамарӯза мо он каса Дилафрӯза бисёр як ҳунарманди хуб аст, сарзаниш мекардем. Ҳама дар якҷоягӣ намоишнома қаҳрамонҳои асосияш Зол ва Рудоба аст мегуфтем ба ӯ. Ростӣ на он қадар боварӣ доштем, на он қадар аз ин кас боварӣ доштам, на он қадар аз ӯҳдаи нақшум мебаромад. Рӯзҳои тамрин, дар рӯзҳои намоиш ҳар вақт ҳар як намоише ки мешуд, рӯзе намешуд ки мо ӯро сарзаниш намекардем. ва билохира шуморо дар ҳайрат монданд. Зеро ҳамин лаҳза ба доварон, ба ҳозирини театр яъне ки писанд омад. اما یک چورا جونی این چی ها که تو بر بامومان بزنی بگیر گسی اما برا بابالا چوشه آن روز مباد که یکی تاری موید آزار بینند رو دوبا بگیر سری جاد زور باش شکن با شکن مگر زول است آپری شاهی نشسته بری محبا شدی خدا بشنود گفتی من خواهم آشکارا شدی جفتی من دلافروز هم که یک اکتریس به نهایت گرچند که جوان باشد یعنی که یک مهارت خوب دارد در حقیقت مهارت خوب دارد که این روزها من همچون کارگردان در تمام یعنی که نمایشنامه‌های خود با اون نقش باور کرد نقش میدیم یعنی که عین حال یک جوانترین یعنی که قهرمان در تمام نمایشنامه‌های ما همچون گرایی نمیگن یعنی که همچون دختر جوان تمام نقش‌های همین تئاتر ما در تمام نقش‌ها در تمام نمایشنامه‌ها نقش می‌آفرد بهترین یعنی که مهارتی طبیعی دارد این دختر. با نمایشنامه زول و رودوبه در نقش زول انتخاب گردیدم و بود لحظه هایی که مشکل بود برای من چون که نه هر یک نقشه که روی صحنه می‌بیاید به آسانی باشد و هر زحمت تلاشی که من می‌کشیدم و برابر من رژیسوری جوان و موفق تلاش می‌ورزید که از من چیزی برآید و امروز باعث خرسندی است که نمیگویم که زیاد تا درجه ای که رژیسور میخواست و اون چیزی که من میخواستم شاید داده باشم برای اهل تماشابین. در نامه چی نوشته شده بود که اندیشه‌تون به کلی تغییر می‌یابد و رذالت و بدبینی رو از قلب برافکنده دوستی رو برپا می‌کنید؟ راستی در اونجا در اون نامه شاه سام میگوید که فرزندش رو همین گونه است و میگوید که یعنی که بسیار خواهش با علم نوشته بود در اونجا که
ҳамин меҳру муҳаббат лозим аст. Дигар ҳама ҷангу ҷидол чӣ лозим? Ва фикр мекунам ҳамин чиз вақте ки ҳамин чиза мехонад бисёр зиқ мешавад ва мегӯяд ки ба ин номаи соми пир дижам гашт дилам. ва зод мегӯяд ки аз чӣ дижам гаштӣ? дар оини кӯҳистон кин овардан кин, меҳр овардан меҳр. Чаро парҳез мекунӣ аз меҳр? ва ҳамин сухани зол ба манучер бисёр ҳам сахт мерасад. راهی پربار و گرد چون بودی؟ بیروها بیش است. رنج نامیشگری. نام از پهلوان سام. امید بفرید. نامه پیروزی بر نژادی ضحاک آوردی. شهریار رنجم فزودی در این راهی دراز. بر این نامه سام پیر دیژم گشت دیدم. از چی دیژم گشتی؟ از مهر من به یک دختر در آینه کوهستان کین آوردن کین، مهر آوردن مهر. چرا پرهیز میکنی از مهر؟ ای پسر، جهان مثل موی سنگی بر هم پیچیده است. 100 сол аст ки заҳоқ нест, аммо фарзандони вай бо мо дӯст намешаванд. ва мегӯяд ки 100 сол аст ки ҷанг меситонӣ, ҷанг мекунӣ, яъне оқибати ҳамин чи аст? ва яъне ки бовар мекунад, яъне ки зол боз аз манучер хоҳиш мекунад ки чаро ҳамин чӣ дар кор аст? Кин, ҷанг, бадиву бахилӣ ягон чиз ҷои меҳрро гирифта наметавонад. ва бо сухани зол манучер низ розӣ мешавад. дар интиҳои намоишнома зол ва рудоба ба висоли якдигар мерасанд ва тавлиди рустам бошад кулминатсияи намоишномаро боз ҳам зеботар кард. шараф ба сомия инчунин паҳлавон ёдгор дорад. бо фикри шумо ҳамдостонам. Вазм биёроед. Вазми арӯсӣ. هر آن کس دسترسی عزتیست، همه راهی اهریمن است و بدیست. همه مهر جوید و افسون کنید، ستم آلات جنگ بیرون کنید. از این پس اخیرا مرزید خون که وقتی شفا پیشگان شد نگون. ببینید که میگوید که دیگر از این پس دیگر جنگ لازم نیست، با همدیگر مهربان باشیم، دوست داریم، دوستدار همدیگر باشیم. و میگوید که بزم بیارید، بزم عروسی. و واقعا هم با امر یعنی شاه منوچهر، با امر شاه منوچهر آنها به وصال همدیگر میرسند، تولید میکنند، طفل به دنیا میآید
рустами достон. Ташаккур мегӯем ки даъвати моро рад накарда дар барномаи имрӯзаамон ширкат варзидед ва бори дигар шуморо муборакбод мегӯем ки бо таҳияи чунин намоишномаи баландмазмун асари таърихӣ дар ҷашнвораи бонуфузи парасу 2023 иштирок намуда ғолибиятро ба даст овардед ва умедвор ҳастем ки дар оянда аз ин дида боз ҳам намоишномаҳои ҷолибу диданиро дар жанрҳои мухталиф рӯи саҳна меоред ва роғибони театрро шод месозед. ташаккури зиёд. ташаккур барои даъвати самимиятон. саломат бошед. бинандагони гиромӣ бори дигар хотиррасон мекунем ки дар барномаи нақш мо намоишномаи зол ва рудобаро аз театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи ато муҳаммадҷонови шаҳри бохтар пешниҳодатон намудем. дар қаҳрамонӣ ҳунарпешаи ҷавону муваффақ директори театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи ато муҳаммадҷонов отахон саидзода. хайр хуш бошед.